ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੀਵੀਐਸ ਕਲਾਸਿਸ। ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜੀਕੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ DRDO's ਸਿੰਧੂ ਨੇਤਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, DRDO ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੰਧੂ ਨੇਤਰਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ठीक है, तो DRDO ने जोड़ा ये सिंधु नेत्रा लॉन्च किया सी एक सर्विलेंस सैटेलाइट सी। दूसरा ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो ने लॉन्च किया सी। ठीक है, तो हाँ जी दोवें स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू ने। ये जोड़ा सैटेलाइट है ये की है अपने लद्दाख के एरिए दे विच चीन ते पाकिस्तान इन्हां सरहदां दी ये निगरानी दे लई लॉन्च किया गया, इस करके सर्विलेंस सैटेलाइट है। ठीक है, निगरानी करने वाला एक सैटेलाइट है, निगरानी करने वाला। तो इनू इसरो ने लॉन्च किया सीगा। इस तो इलावा होर इंपोर्टेंट गल्लां किहड़ियां बनदियां ने कि जिहड़ा DRDO है उहदे मुखी कौन ने, उन्हां दे हैगे ने जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी ये की ने DRDO दे चेयरमैन ने। ते एक आपां गल करदे हां इसरो दे चेयरमैन कौन ने, के सिवान। ठीक है, ये इसरो दे चेयरमैन ने। तो ये भी तो अपने जीके के क्वेश्चन इत्थे कवर हो रहे हैं। नैक्सट देखो विच डिवाइसिस यू विल सी which devices you will use to display the image related information to the user। ठीक है, वो केड़ी डिवाइस आ जिहदे नाल कि कोई भी किसी भी चीज़ की इमेज आपां डिस्पले कर सकते हैं, शो कर सकते हैं यूजर नूं। ठीक है, किसी भी चीज़ की फोटो इमेज आपां शो कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मॉनीटर नाल कर सकते हैं, स्पीकर नाल तां आपां सुणदे हैं, इनपुट डिवाइसिस नाल आपां कोई इनपुट दिंदे हैं, जिवें कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस उहदे नाल आपां टाइप करते हैं। ठीक है, माइक्रोफोन नाल आपां बोलदे हैं। तां सिर्फ मॉनीटर जानी कि जी कंप्यूटर की स्क्रीन होंगी आ उही एक इहो जी डिवाइस है जिते आपां इमेज जानी कि पिक्चर शो कर सकते हैं। नैक्सट देखो द वर्ड सॉवरेन इज इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। ठीक है, सॉवरेन वर्ड आ जिहड़ा अपने देश की जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन आ उहदी जिहड़ी प्रीएम्बल आ, प्रीएम्बल जानी कि जिहड़ी ओह शुरू च एवें मुख धारणा जी आउंदी हुंदी आ। ठीक है, जिहड़ी प्रस्तावना वा अपने संविधान की प्रस्तावना दे विच सॉवरन वर्ड जिहड़ा वा कित्थों लिया गया वा। ठीक है, तो ये जिहड़ा वर्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो लिया गया वा। ठीक है, हुण ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की हुंदा वा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की गल करिए तां ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिहड़ी की है मतलब कि ਜਦੋਂ संविधान ਬਣਨ ਦੀ मीटिंग हो रही सी। ठीक है, जे ਆਪਾਂ संविधान बनाना शुरू करना से उस तो पहला मीटिंग्स कीतियां, चर्चा की कि किवें दा संविधान होवे वगैरह ये वो डिस्कशनस कीतियां। ठीक है, तो उस टाइम ते एक मीटिंग रखी सी 13 दसंबर 1946 ਨੂੰ। ठीक है, तो उस मीटिंग दे विच जवाहर लाल नेहरू ने, ठीक है, जवाहर लाल नेहरू ने की कीता सीगा एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दस्सिया सीगा। उहदे च की सीगा कुछ मुख गल्लां लिखियां सीगियां भी कोई एक विचारधारा लिखी सी जिहड़ी विचारधारा के अनुसार अपने मुल्क का कानून बनूगा। ठीक है, तो उस जिहड़ी विचारधारा नूं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा गया सीगा। ते उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दे विचों ही वर्ड सॉवरेन जिहड़ा वा अपने प्रीएम्बल दे विच शामिल किया गया वा। ठीक है, ये चीज़ है। अगे देखो वैन वाज द गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्चड। तो काफ़ी सारे करंट अफेयर्स जिहड़े आ मतलब पिछले जिहड़े भी पेपर होए आ ना, सब इंस्पैक्टर का हो गया, इंटैलीजेंस का हो गया, तो ज़्यादातर करंट अफेयर के क्वेश्चन 2020 के पूछे गए आ जां फिर 2021 की बिल्कुल स्टार्टिंग के पूछे गए सी। ठीक है, तो उस तरह पूछे गरीब कल्याण रोजगार अभियान कदों लॉन्च होया। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान जिहड़ा वा यही कोविड वेले जो लॉकडाउन हो गया सीगा ते जिन्ने भी प्रवासी मजदूर होर सूबे जाके रहिंदे सी, कोई भी जिवें यूपी बिहार तो होर सूबे तो आके मजदूर होर सूबे काम करते सी ना, तो इक्को दम की हो गए जॉबलैस हो गई। ईवन कि उन्होंने को अपने घर वापस जाने लिए पैसे तक भी है नहीं सी, तो इन्नी ज़्यादा गरीबी आ गई सी। ठीक है, तो उस टाइम ते यह गरीब कल्याण रोजगार योजना चलाई गई सी मिड कोविड च 20 जून 2020 नूं यह जिहड़ी योजना वा चलाई गई सी। ठीक है, तो यह जिहड़ा मेन परपस सीगा, ठीक है, ये 125 दिनों लिए चलाई गई सी भी कोविड के रिलीफ देने लिए चलाई गई सी। ठीक है, तो ये 125 दिनों लिए चलाई गई सी। कई बार इहो जिहा क्वेश्चन एवें द्वारा इहो जे मल्टीपल ऑप्शनस की फॉर्म के इहो जे क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, किन्ने दिनों लिए चलाई गई सी वगैरह इवें करके इत्थे पूछ लेंगे अगे तो। ठीक है, तो 125 दिनों लिए चलाई गई सी। 6 स्टेट्स के चलाई गई सी। किहड़ियां 6 स्टेट्स, ये उन्होंने स्टेट्स चलाई गई सी जिन्हां दे विचों सब तो ज़्यादा प्रवासी मजदूर आउंदे आ। ठीक है, जिवें कि यूपी, बिहार, MP, ठीक है, 3 तो सिद्धीਆਂ हो गई। अगला राजस्थान, झारखंड ते उड़ीसा। झारखंड ते उड़ीसा जो भी आप पढ़ रहे हैं उन्होंने मैं नाल पंजाबी च एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आई होप कि पंजाबी वाले को थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा होगा कि उन्होंने समझ तो आई रही होगी एटलीस्ट। 125 दिनों चलाई गई सी 6 सूबे के।
ਆਹ ਵਾਲੇ 6 ਸੂਬੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇਲੀਹਾਰ ਪਿੰਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਲੀਹਾਰ ਪਿੰਡ ਆ ਬਿਹਾਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਇਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ RISC। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿ RISC ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਿਡਿਊਸਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਟ ਕੰਪਿਊਟਰਸ। ਰਿਡਿਊਸਡ, R for reduced instruction set computers। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਡਿਊਸਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਟ ਕੰਪਿਊਟਰਸ, ਇਹ RISC ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟੂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ MCQs ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ TCS ਨੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ GK, ਮੈਥਸ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ ਟੋਟਲੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਡਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੈਵਲ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ TCS ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਮੌਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ TCS MCQ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੇ MCQ ਦੇ PDFs ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਈ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ CBT ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। CBT ਫਾਰਮੈਟ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੈਟ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦਾ 1 by 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਵਿਕਟਮ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ MCQs ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀਕ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ GK ਵੀਕ ਆ ਜਾਂ ਮੈਥਸ ਜਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਨ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ PSSB ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ PSSB ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਬਰੇਲਾ ਕੋਰਸ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਡੀ PVS ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਪੇਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈਕਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ। ਆਲ ਐਨੀਮਲਸ ਆਰ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਿੰਗਡਮ ਐਨੀਮਲੀਆ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਐਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨੀਮਲੀਆ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਬ ਕਿੰਗਡਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੋ ਕਿੰਗਡਮਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਐਨੀਮਲ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਐਨੀਮਲ, ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਐਨੀਮਲ। ਯੂਨੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਯੂਨੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਜੀਵ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਟਾਜ਼ੋਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਮ ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਮੈਟਾਜ਼ੋਆ।
ठीक है। अगे आप गल करते जिहड़ा मोनेरा, प्रोटिस्टा, ब्रायोफाइटा, ये सब की लिखिया होया वा, ठीक है। तो इन्हां चीज़ां दे की मीनिंग है, इन्हां दा मतलब हैगा वा देखो कि जिहड़े अपने टोटल जिन्नियां भी जीव जंतु, पौधे, पंछी, घाह, पत्तियां, जो भी कुछ आ, वो सारियां चीज़ां नूं बेसिकली 5 कैटागरी दे विच डिवाइड किया होया, ठीक है। जिन्ना भी कुछ अपने बायोलॉजिकल चीज़ां लिविंग वर्ड्स दे विच जो कुछ भी एग्जिस्ट करदा वा लिविंग वर्ड दे विच, यानी कि जिन्ने भी तुरे फिरदे जीव जंतु जिन्हां नूं साह आउंदा वा, ठीक है, चाहे वो खड़े आ चाहे तुरे फिरदे, जिवें पौधे आ साह तो भी लैंदे आ, ठीक है। तो जिन्ने भी लिविंग वर्ड दे पौधे भी हो गए, प्लांट्स, पशु जो भी हो गए, इंसान भी हो गए, सारिਆਂ ਨੂੰ 5 कैटागरीज ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। लिविंग वर्ड ਦੇ ਸਾਰੇ एनिमल्स ਨੂੰ 5 कैटागरी 'ਚ डिवाइड ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ? मोनेरा, ठीक है, आ वाली ये लिविंग वर्ड की कैटेगरी आ। दूसरी हैगी आ प्रोटिस्टा, लिखी हुई है प्रोटिस्टा, ठीक है। होर की हुंदा फंगियां, ते बाकी तो तुहानूं पता ही है प्लांट ते एनीमल्स। प्लांट नूं की कहंदे आ? प्लांटे, ते एनीमल्स नूं एनीमिलिया, ठीक है। आह 5 कैटेगरी दे विच लिविंग वर्ड नूं डिवाइड किया होया वा। ते इन्हां चों अगे जिहड़ा एनीमल्स आ, एनीमल्स दी किन्नियां अगे 2 कैटेगरीज ने? 2, किहड़ियां? यूनीसैलुलर ते मल्टी सैलुलर। मल्टी सैलुलर नूं आपां मैटाजोआ भी कहने आ, ठीक है। ते जिहड़े प्लांट आ, प्लांट दीयां अगे फरदर किन्नियां कैटेगरीज ने? ये भी आपां देखदे हां जिहड़ी प्लांट किंगडम आ, ठीक है। तो प्लांट किंगडम दीयां बेसिकली ओहदियां भी 2 कैटेगरीज ने, ठीक है, क्रिप्टोगेम्स ते फिनेरोगेम्स। ते उन्हां नूं अगे बहुत सारियां फरदर कैटेगरीज दे विच प्लांट्स वालियां नूं डिवाइड किया होया है, ठीक है। ब्रायोफाइटा ये भी प्लांट्स वालियां विचों एक प्लांट्स वालियां दी किस्म आ, ये थोड़ा थैलस किस्म दा एक प्लांट हुंदा, ठीक है, जिहड़ा कि मतलब की आ गारे वगैरह वालियां जगह ते हो जाता वा, ठीक है, छां वालियां जगह जिथे पानी होवे, गार होवे, इह जगह ते ब्रायोफाइटा जिहड़ा वा एक प्लांट दी किस्म उगदा वा, ठीक है। सो जिन्ना भी कुछ आपां नूं क्वेश्चन नाल रिलेटेड आपां डिस्कस कर सकदे सी, आपां सारा इत्थे डिस्कस कीता वा। ते सेम यही चीज़ां आपां अपने सब इंस्पैक्टर दे TCS वाले कोर्स 'च भी कीतियां होईयां कि हर जिहड़ा क्वेश्चन नूं पूरा डिटेल दे विच डिस्कस करन दी कोशिश कीती है, ठीक है। आ पुछिया वा कि पॉपूलेशन दा सेंसस जिहड़ा 2011 दे विच होया सी, यानी कि जिहड़ी आबादी दी जनगणना जिहड़ी होई सी 2011 दे विच, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਤਾਂ 2.3% ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 2.3 ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 2011 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸੈਂਸਸ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਤਾਂ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ, 1 ਡਿਕੇਡ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 2011 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ TCS ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਟ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਨਾ। ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਸਸ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆ? ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ GK ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਆਫਟਰ ਪਾਸਡ ਬਾਈ ਬੋਥ ਦ ਹਾਊਸਿਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਬਾਈ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ ਟੂ whom the bill is presented for assent। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੁੜ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਕਟ ਵੀਟੋ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਿਆਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਿਆਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਵਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਕਈ ਬਿੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ? ਲਾਅ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਿੱਲ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਵੰਸ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਅ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ,
ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਿੱਲ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਵੀ ਰੈਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਟੇਟਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ GST ਦਾ ਲਾਅ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ GST ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ GST ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ GST ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 50% ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਰੈਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਲਈ। ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ ਨੇ ਵੀ ਰੈਟੀਫਾਈ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਸਾਈਨ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਈਨਸ ਲਈ, ਅਸੈਂਟ ਲਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਲਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ GST ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, GST। ਕਿ ਜਦੋਂ GST ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਨਾਟ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਵਾਲੀ। ਕਿ ਕਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਵਾਲੀ ਤੇ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ, ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੀ, ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਸੀਗੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੀ, ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਸੀ। ਕਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਟ ਕਵਾਲੀ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਲਖਨਊ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਵਾਲੀ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਆ ਉਹ ਲਖਨਊ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ GK ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਬਿਹੂ ਗੀਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਹੂ ਗੀਤ ਕੀ ਆ, ਬਿਹੂ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੂ ਆ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਪਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਹੂ, ਬਿਹੂ ਡਾਂਸ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਹੂ ਡਾਂਸ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਹੂ ਡਾਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਅਸਾਮ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੂ ਗੀਤ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਅਸਾਮ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹੂ ਡਾਂਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਵਾਰ ਕਿ ਬਿਹੂ ਡਾਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਅਸਾਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਬਿਹੂ ਡਾਂਸ ਅਸਾਮ ਦਾ ਤੇ ਬਿਹੂ ਗੀਤ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਅਸਾਮ ਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ, ਕਵਾਲੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਿਹੂ ਗੀਤ ਅਸਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਵਾਲੀ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਦੁਆਬ ਏਰੀਆ ਬਿਟਵੀਨ ਰਾਵੀ ਐਂਡ ਚਨਾਬ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਲਿਖਿਆ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ। ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਮਤਲਬ ਬਿਆਸ, ਬੀ ਮਤਲਬ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤ ਮਤਲਬ ਸਤਲੁਜ। ਆ ਬਣਿਆ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ। ਆ ਚੱਜ ਦੁਆਬ, ਚੱਜ ਦੁਆਬ, ਚੱਜ ਚਨਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਜਹਿਲਮ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ, ਬਾ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਤੇ ਰੀ ਮਤਲਬ ਰਾਵੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਰਚਨਾ ਦੁਆਬ, ਹੈ ਨਾ। ਰਚਨਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਚਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਐ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇਖਿਓ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਆ ਰਾਵੀ ਤੇ ਚਨਾ ਮਤਲਬ ਚਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਚਨਾ ਦੁਆਬ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਚਨਾਬ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੋਹਲਰ ਥਿਊਰੀ। ਕੋਹਲਰ ਥਿਊਰੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਡ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਹਲਰ ਥਿਊਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ 10th ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਆਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੋਹਲਰ ਥਿਊਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੁੱਛੀ ਗਈ, ਮਤਲਬ 12th ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਹਲਰ ਥਿਊਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਇਹ ਕਦੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਹਲਰ ਥਿਊਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਬੋਇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਬੋਇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੀਟ ਆ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਬੋਇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਲਿਕੁਇਡ ਵਗੈਰਾ ਬੋਇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉੱਪਰ ਤੇ ਢੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆ ਭਾਫ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਕੀ ਆ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਭਾਫ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਤਾਂ ਭਾਫ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਬੂੰਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹੇਠੋਂ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਆ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਕਲਿਬਰੀਅਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਕਲਿਬਰੀਅਮ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਹਲਰ ਥਿਊਰੀ ਨੇ। ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਮਤਲਬ ਹੀਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਛ, ਥਰਮੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹੀਟ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਥਰਮੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਪ। ਜਿਵੇਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮਾਪਣਾ, ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਪਣਾ, ਥਰਮੋ ਮਤਲਬ ਤਾਪ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤਾਪ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਾਪ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਕੌਣ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਥਰਮਾ ਵਰਡ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਦੇ ਇਕਲਿਬਰੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਹਲਰ ਥਿਊਰੀ ਨੇ, ਕੋਹਲਰ ਥਿਊਰੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੱਪਾ ਗੋਥਾਮ became the most expensive uncapped IPL player, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਡੀਅਨ IPL ਪਲੇਅਰ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਥਾਪਾ ਗੋਥਵਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੱਪਾ ਗੋਥਵਾਮ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਅਰ ਆ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੇ, ਇਹ ਖੇਡੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਸ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। IPL ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ TCS ਦਾ ਫੇਵਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਚਾਹੇ TCS SSC ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਾਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ IPL ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ IPL ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। SSC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ IPL ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ IPL ਤੇ ਥੋੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਬਿਟੂਮਿਨਸ ਕੋਲ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਟੂਮਿਨਸ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਥਰੇਸਾਈਟ, दूसरी आह बिटूमिनस, ठीक है। अगली लिगानाइट, उस तो अगली हैगी पीट, ठीक है। तो पहले तो ए वाली आ, दूजे ते बी वाली आ, तीसरे ते एल वाली, उस तो अगले ते पी वाली। तो देखो ABC च पहला ए हुंदी आ, फिर बी हुंदी आ, फिर एल आंदा ते फिर पी हुंदा। बिल्कुल उस ऑर्डर च आपां ये याद रखनी है टाइप्स, ठीक है, बिल्कुल उस ऑर्डर च। तो देखो एंथरेसाइट जी ये बेस्ट टाइप है, ठीक है। ये कैलोरीफिक वैल्यू भी की सब तो ज़्यादा हाई, मतलब सब तो ज़्यादा कैलोरीज ये आपां नूं दिंदा वा, कैलोरीफिक वैल्यू ये की आ हाई आ, ठीक है, एंथरेसाइट की। तो ये सख्त भी हुंदा वा, ठीक है, हार्ड फॉर्म्स हुंदा, ये हार्डेस्ट आ, सब तो सख्त आ, ठीक है। तो आ 3 क्वेश्चन एंथरेसाइट बारे पूछे जाते। दूसरे नंबर पर बेस्ट किहड़ा हुंदा वा, बिटूमिनस, ठीक है। तीसरे नंबर पर जिहड़ा सब तो वधिया हुंदा वा लिग्नाइट, सब तो जिहड़ा कैलोरीफिक वैल्यू च माड़ा हुंदा वा, ठीक है, बेकार जी टाइप का हुंदा, मतलब उन्हां दे कंपैरिजन च वो किहड़ा हुंदा वा, पीट। इवें याद रखना, सब तो बेस्ट एंथरेसाइट, सैकेंड नंबर पर बिटूमिनस, तीसरे ते लिग्नाइट, चौथे ते पीट, ठीक है। तो जिहड़ा हुण इन्हां ने पुछिया वा कि पावर जनरेशन दे विच किहड़ा यूज़ करदे, बिजली पैदा करने किहड़ा यूज़ करदे आ, तां बिटूमिनस कोयल, ठीक है, इहदे लई यूज़ करदे आ। ये चीज़ तुसीं याद रखनी, ते बाकी भी तुसीं याद रखनी किहड़ियां टाइप्स आ। अगला देखो, सितंबर 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ फस्ट एवर ट्राईलेटरल डायलैग, ठीक है, 3 तरह की मीटिंग हुई सीगी, काहदे वास्ते, इंडो पैसिफिक रीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਫਰਾਂਸ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇੰਡੋ ਪੈਸਿਫਿਕ ਰੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਉਹ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਸ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਇੰਡੋ ਪੈਸਿਫਿਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਏਰੀਏ ਥਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਨਿਮੋਨੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਨਿਮੋਨੀਆ ਕਾਹਦਾ ਰੋਗ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ 'ਚ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਆ ਨਿਮੋਨੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਨਿਮੋਨੀਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਨਿਮੋਨੀਆ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੰਗਸ ਤੇ ਏਅਰ ਸੈਕਸ ਨੂੰ, ਏਅਰ ਸੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਅਰ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਏਅਰ ਸੈਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਲਵੋਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਅਲਵੋਇਲੀ। ਅਲਵੋਇਲੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਲੰਗਸ ਤੇ ਅਲਵੋਇਲੀ ਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪਸ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਪਾਉਂਦੀ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਪਾਉਂਦੀ ਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਵਿਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਂਚ ਦਾ ਫਸਟ ਐਵਰ ਵਰਚੁਅਲ ਰੇਸਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨਵੰਬਰ 2020, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਰੇਸਿੰਗ, ਵਰਚੁਅਲ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਸਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੋਕਸਵੈਗਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਵੋਕਸਵੈਗਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਰਚੁਅਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਨਰਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੋ ਰੇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਕਸਵੈਗਨ ਦਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੈਨ ਡਰਾਈਵ ਐਨ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਲੋ ਰੇਸ ਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸਿੰਗ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ 2020 ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਰਸ ਹੋਣਗੇ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹਿਰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਹਿਰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ MP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਹਰਵੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਮੇਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਵੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਫੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਰੀ ਵੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਮੇਲਾ ਜਾਂ ਫੇਅਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਕੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਲਾ ਵਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਮੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਲਾ ਵਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ? ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੰਟਲੀ ਆਨਗੋਇੰਗ ਸੰਗੀਤ ਮੇਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਲਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਵੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਮੇਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਿਰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮ ਸੰਗੀਤ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ MP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਦ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਰੂਨੀ ਡਾਂਸ ਐਸੋਸੀਏਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਰੂਨੀ ਡਾਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਵਾ? ਮਰੂਨੀ ਡਾਂਸ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਸਿੱਕਮ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਕਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਇੱਧਰ ਆਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਜੇ ਨਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਂਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਫੋਕ ਡਾਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ, ਫੋਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਕ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੋਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗਿੱਧਾ, ਭੰਗੜਾ, ਕਿੱਕਲੀ, ਸੰਮੀ, ਝੂਮਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਬਸ ਨੱਚ ਲਏ ਗਾ ਲਏ ਖੁਸ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਓਰੀਜਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗਿੱਧੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੈਪ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗਿੱਧੇ 'ਚ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਸਟੈਪ ਵੀ ਐਡ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੀਤ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫਿਕਸ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਵੇ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, 8 ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਜੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਘੁੰਗਰੂ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਕੱਥਕ, ਕੁਚੀਪੁੜੀ, ਭਾਰਤਨਾਟਿਅਮ, ਉੜੀਸੀ, ਕਥਕਲੀ, ਸਤਰੀਆ, ਮਨੀਪੁਰੀ ਤੇ ਮੋਹਨੀਅਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ 8 ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਆ। ਸਤਰੀਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਸਾਮ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਤਰੀਆ ਅਸਾਮ ਦਾ, ਮਨੀਪੁਰੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਾਂਸ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਹੂ ਡਾਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਹੂ ਡਾਂਸ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ? ਅਸਾਮ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਡਾਂਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਿਹੂ ਗੀਤ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਹੂ ਡਾਂਸ ਅਸਾਮ ਦਾ। ਲਾਵਨੀ, ਲਾਵਨੀ ਡਾਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਸਕ ਡਾਂਸ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ? ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਹੀ ਮਾਸਕ ਡਾਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ? ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਮਾਸਕ ਡਾਂਸ। ਮਰੂਨੀ, ਧਾਨ ਨਾਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਚਾਬਰੁੰਗ ਡਾਂਸ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੂਬਾ ਚਾਬਰੁੰਗ ਡਾਂਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਕਮ ਦੇ 1-2 ਡਾਂਸ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ। ਸੂਬਾ
ਚਾਬਰੁੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਬਾ ਚਾਬਰੁੰਗ ਡਾਂਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆ, ਸਿੱਕਮ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਨ ਈਚ ਦ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟਸ ਆਰ ਆਫ 3 ਟਾਈਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿ ਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅੱਡ ਕੋਰਟ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਬਾਕੀ ਕੋਰਟਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟ ਆ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਆ 3 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਡ ਅੱਡ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਵਲ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਡੈਸ਼ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਦ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਦ ਸਟੇਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟ। ਯੂਨੀਅਨ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਤਾਲੁਕਾਤ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 22 ਪਾਰਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 22 ਪਾਰਟਸ ਬਾਰੇ ਮੋਟਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆਰਟੀਕਲ 245 ਤੇ 255, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟ 11, ਪਾਰਟ 11, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਰਟੀਕਲ 245 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 263 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਰਟੀਕਲ 255 ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਟੀਕਲ 245 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 263 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 243, ਠੀਕ ਹੈ, 243 ਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ZZ ਤੱਕ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਿਊਨਸੀਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਮਿਊਨਸੀਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਊਨਸੀਪੈਲਿਟੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰਟ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਆਰਟੀਕਲ 9A ਤੋਂ, ਪਾਰਟ 9A, ਪਾਰਟ 9A, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜੀ 256 ਤੋਂ 257, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 256 ਤੋਂ 257 ਇਹ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਟੈਟਰਾਜ਼ੋਲੀਅਮ। ਟੈਟਰਾਜ਼ੋਲੀਅਮ ਕਾਹਦਾ ਟੈਸਟ ਆ, ਤਾਂ ਟੈਟਰਾਜ਼ੋਲੀਅਮ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਡ ਆ ਕਿ ਅਲਾਈਵ ਆ, ਵੀ ਉਸ ਬੀਜ ਤੋਂ ਵਾਕਈ ਕੁਛ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੀਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਵ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਲਾਈਵ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਸੀਡਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ % ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਬੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 70 ਬੀ ਪੱਕਾ ਪੁੰਗਰਨਗੇ, 80 ਬੀ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪੁੰਗਰਨਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੀ ਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪੌਦਾ ਬਣੂਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਬੀਜ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਟੈਟਰਾਜ਼ੋਲੀਅਮ ਟੈਸਟ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 61, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਰਟੀਕਲ 61 ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 61 ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 61 ਦੇ ਅੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਓਥ ਆ, ਓਥ ਮਤਲਬ ਸਹੁੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਓਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਹੁੰ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 60 ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਰਟੀਕਲ 54, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੈਕੈਂਸੀ ਫਿਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਆਰਟੀਕਲ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 53 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਆਰਟੀਕਲ 53 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 53 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 61 ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ 61 ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਓਥ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਡਨ, ਪਾਰਡਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਾਰਡਨਸ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਾਰਡਨਸ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਘਟਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਰਟੀਕਲ 72 ਦੇ ਅੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਆਰਟੀਕਲ 56 ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ, ਆਰਟੀਕਲ 56 ਇਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਟੈਨਿਓਰ, ਟੈਨਿਓਰ ਮਤਲਬ ਸਮਾਵਧੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੂਗਾ, ਟੈਨਿਓਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ, ਆ 7 ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੇ 7 ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰੇਟ ਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ MS ਵਤਸ, ਠੀਕ ਹੈ, MS ਵਤਸ, ਇਹਨੇ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੜੱਪਾ ਐਕਸਕੇਵੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ 1920 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ 1920 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 1921 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਸਾਹਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਆ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ MS ਵਤਸ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਾਧੋ ਸਵਰੂਪ ਵਤਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਧੋ ਸਵਰੂਪ ਵਤਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਰਖਲਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ ਰਖਲਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਤੇ when did the Punjab last legislative assembly before independence held its sitting, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 4 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਿੰਗੋਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਸਿੰਗੋਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਗੋਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਗੋਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਗੋਂਦ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਾਜਗੋਂਦ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਗੋਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ। ਹੋਰ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੇਮਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, MP ਦੀ ਹੋਰ ਫੇਮਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਤਾਂ MP ਦੀ ਹੋਰ ਫੇਮਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਖਜੁਰਾਹੋ ਦੇ ਟੈਂਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਖਜੁਰਾਹੋ ਦੇ ਟੈਂਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ MP ਦੀ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਖਜੁਰਾਹੋ ਦੇ ਟੈਂਪਲ MP ਦੀ ਫੇਮਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਆਫ ਮੇਲਸ ਆਫ ਮਾਲਵਾ, ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਮਲਵਈ ਗਿੱਧਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਝੂਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ there is vast body of laws, ਠੀਕ ਹੈ, known as in the form of rules, regulations as well as laws made by the center and state government, local authorities like municipal corporation, gram panchayat and other bodies, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ। ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟ ਲਾਅ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਊਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਣਾਊਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਊਗੀ। ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲਾਜ਼ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਆਪਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਕੰਸਲਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਦਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਅਦਰ ਜਜਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4-5 ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ 4-5 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 124 ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 124 ਦਾ ਕਲੌਜ਼ 2, ਆਰਟੀਕਲ 124 ਕਲੌਜ਼ 2, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ 124 ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 124 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ 125 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੈਲਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 126 ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 127 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਡ ਹੌਕ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਡ ਹੌਕ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ 4 ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 129 ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਕੋਰਟ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਓਰੀਜਨਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ, ਅਪੈਲੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਫਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ 124 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਸ਼ੁਰੂ 124 ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਵਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ 124 ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁੱਕਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 129 ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਕੋਰਟ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਜੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਐਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਕੇਸ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਸ ਤੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਸੇਧ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਆਰਟੀਕਲ 129 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਵਿਲ ਹੋਸਟ AFC ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪ 2023, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਕੱਪ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, AFC, ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। AFC ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਪ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, the black fungus affecting many COVID patients in India is also known as, ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਿਊਕਰਮਾਈਕੋਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਊਕਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਿਊਕਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਿਊਕਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਝਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਮਿਊਕਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ
ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਸਪਰਜਿਲਸ। ਐਸਪਰਜਿਲਸ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਪਰੈਡ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਬਣਾਗਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਵਿਚ ਆਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਵਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਲਾਂਚ ਆਫ ਫਿਟ ਹੈ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਫਿਟ ਹੈ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਛੇਤਰੀ। ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਪਲੇਅਰ, ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਛੇਤਰੀ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਛੇਤਰੀ ਕੀ ਆ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੇ 2016 ਦੇ ਰੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ 2020, ਠੀਕ ਹੈ, 2020 ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਹੀ ਹੋਏ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸੀਗੇ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਹੋਏ ਸੀ। ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੀਮੇਲ ਬਣ ਗਈ ਆ ਜਿਹਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੀਮੇਲ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕੋਸਟ ਪਰ ਬਿਟ ਆਫ ਸਟੋਰੇਜ ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਇਜ਼, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੇਜ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਮ, ਰੋਮ, ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਆ। ਰੈਮ, ਰੋਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਤੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਟਾ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਟ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੋਸਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕੀ ਆ, ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਈਚ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ shall consist of such a number of members not exceeding including the chairman elected by ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ from the elected members, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇਹਦੇ 'ਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੈਕਸੀਮਮ 5 ਮੈਂਬਰਸ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ, ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਜਰਨਲ ਕਮੇਟੀ, ਜਰਨਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ XYZ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਕੰਮ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਰਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਰਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਤੇ ਆਡਿਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ, ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਕਮੇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਕਮੇਟੀ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕਮੇਟੀ, ਟੋਟਲ 6 ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਰਕਸ ਕਮੇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ 5 ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਹ 6 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਫਾਈਨੈਂਸ, ਸੋਸ਼ਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਰਕਸ ਕਮੇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, 2 ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ
ਵਰਲਡਸ ਫਸਟ ਯੋਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਆ? ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲੀ ਯੋਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲੀ ਆ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, US ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਯੋਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਯੋਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲੀ ਆ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨੀਅਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ। ਯੋਗਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ? ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੱਸਿਓ ਚੰਗਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅਲਟਰਾ ਸਵੱਛ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਈ DRDO। ਅਲਟਰਾ ਸਵੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? DRDO ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਕੀ ਆ? ਅਲਟਰਾ ਸਵੱਛ DRDO ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਅਲਟਰਾ ਸਵੱਛ ਇੱਕ ਡਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਡਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੀਟਾਣੂ ਵਗੈਰਾ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਓਜ਼ੋਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਓਜ਼ੋਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਓਜ਼ੋਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆ, ਕੁਛ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਓਜ਼ੋਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਜ਼ੋਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਡਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਲਟਰਾ ਸਵੱਛ ਆ ਤੇ DRDO ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੀ ਸਤੀਸ਼ ਰੈਡੀ ਕੀ ਆ? DRDO ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ K-Sivan ਕੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ? ਇਸਰੋ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ GK ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਲੈਕਚਰਸ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਪੋਲਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਟੀ 'ਚੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਰਟਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਇਨਫੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ, ਹੈਪੀ ਲਰਨਿੰਗ।